नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य आदौ पुराणव्युत्पत्तिं परिभाषां च पठामः। धार्मिकदृष्ट्या पुराणस्य महत्त्वम् अधिकम्। वेदविहितानां धर्माणां सरलसुबोधभाषायां वर्णनं प्राप्यते। यथा इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् विहेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति। मत्स्यपुराणे कथितं पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः इति। एवं प्रकारेण यद्यपि पुराणस्य विभिन्नानि व्युत्पत्तिलभ्यानि अर्थानि प्रचलन्ति, तथापि प्रकृतिदृष्ट्या तस्य लक्षणं भिन्नप्रकारेण परिकल्पितमस्ति। तच्च पञ्चलक्षणात्मकं। यथा मत्स्यपुराणे सर्गश्चाधविसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। अर्थात् यत्र जगतः प्राक् अवस्थामनुक्रम्य विकासक्रम ऐतिह्यविवरणं सर्गादिरूपेण वाक्यजालं तत्पुराणम्। जगतः सकलवस्तूनाम् उत्पत्तिः सर्गः, तद्विपरीतो प्रलयः, ऋषीणां देवानां च कुलपरम्परावर्णनं वंशः। सृष्टेः कालमानानां मनूनां वर्णनं मन्वन्तरम्। महर्षिराजर्षिराज्ञां च चरित्रवंशपरम्परावर्णनं वंशानुचरितम्। श्रीमद्भागवते तु दशलक्षणात्मकं पुराणमिति प्रोक्तम्। यथा सर्गश्चाधविसर्गश्च वृत्तिः रक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया इति भागवतपुराणम्। अर्थात् पुराणं दशलक्षणं भवति। यथा सर्गः, विसर्गः, वृत्तिः, रक्षा, अन्तराणि, वंशः, वंशानुचरितं, संस्था, हेतुः, अपाश्रयः च। पुनश्च श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयस्कन्धेऽपि पुराणस्य दशलक्षणमुक्तमस्ति। पुराणस्य व्युत्पत्तिलभ्यानि अर्थानि। यस्मात् पुराह्यनतीदं पुराणं सैव तत्स्मृतं निरुक्तस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते। वायुपुराणे पुरा परम्परां वक्ति पुराणं तेन वै स्मृतम् इति। ब्रह्माण्डपुराणे पुरा एतदभूदिति पुराणम् इति। मत्स्यपुराणे पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः इति। सायणाचार्यस्य मते पुराणं पुरातनवृत्तान्तकथनरूपमाख्यानम्। यास्काचार्यस्य मते पुरा नवं भवति इति पुराणम्। पाणिनिमहर्षेः मते पुरा भवमिति पुराणम्। महाभारते पुराणमाख्यानं पुराणम् इति। मधुसूदनसरस्वती महर्षेः मते विश्वसृष्टेः इतिहासः पुराणम् इति। राजशेखराचार्यस्य मते वेदाख्यानोपनिबन्धप्रायं पुराणम् इति। पुराणानां महत्त्वम्। भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाः च अवबोधनाय पुराणानां नितरां महत्त्वमस्ति। पुराणविषये
യോ നിർദ്ദേശിതഃ സ കേവലം ആദിമപുരാണസംബന്ധകോ ജ്ഞേയഃ. യഥാ ധർമ്മസിദ്ധാന്താഃ തീർത്ഥമാഹാത്മ്യാനി ധർമാംഗാന്തരാണി ചേതി ബഹുവിധം അർത്ഥജാതം ന ഖലു പുരാണ നിക്ഷിപ്തമഭൂത്. ഇദാനീം തു പുരാണേഷു ഉപദേശപ്രകരണാനി സംഖ്യയാ ഇതിഹാസപ്രകരണാനി അപി വർത്തമാനാനി പശ്യാമഃ. തത്ര ച അനൈതിഹാസിക്യഃ കഥാഃ വിഷ്ണുദശാവതാരവർണ്ണനാനി ദേവപൂജാവിധയഃ പർവ്വവ്രതനിയമാശ്ചേതി നാനാവിഷയാഃ ഉപലഭ്യന്തെ. വേദപ്രാമാണ്യേന പുരാണപ്രാമാണ്യം ഖലു പ്രഖ്യായത്തെ. വായുപുരാണേ ച വേദപുരാണത്വം ആത്മനഃ ഉദ്ദിഷ്ടം. പുരാണസംഖ്യാവിഷയേ മതഭേദോ നാസ്തി. സർവവാദിസിദ്ധം തേഷാം അഷ്ടാദശത്വം. കസ്യാപി മാനവസമാജസ്യ ഇതിഹാസഃ താവത് ന പൂർണ്ണഃ മന്യത്തെ യാവത് തസ്യ സൃഷ്ടേഃ പ്രാരംഭകാലതഃ ഇതിഹാസോ ന പ്രസ്തൂയത്തെ. പാശ്ചാത്യശിക്ഷാപ്രഭാവിതാ വിദ്വാംസഃ ന ഏതത് അനുമോദയന്തി സ്മ. അത ഏവ തേ പുരാണാനി സത്യാനി ന സ്വീകുർവന്തി സ്മ. പരം സംപ്രതി ദൃഷ്ടികോണപരിവർത്തനം ജാതം. സുസംസ്കൃതയാ ദൃഷ്ട്യാ ഭാരതീയം ഇതിഹാസം ജിജ്ഞാസമാനാനാം കൃതേ പുരാണാനി നിധയ ഇവ. ബഹുഷു പുരാണേഷു വേദസംഹിതാ നാമ്നാ തേഷാം വ്യവഹാരോ ദൃശ്യത്തെ. വേദാധ്യയനേന ച യത് ഫലം തദേവ തദ് അതിശയാനം വാ ഫലം പുരാണാധ്യയനേന നിഗദിതം. ചതുർവേദജ്ഞാനേന പുരാണജ്ഞാനഹീനഃ ന ശ്രേഷ്ഠഃ. ഉക്തം ച വായുപുരാണേ യോ വിദ്യാ ചതുരോ വേദാൻ സാംഗോപനിഷദോ ദ്വിജഃ ന ചേത് പുരാണം സ വിദ്യാത് നൈവ സ സ്യാത് വിചക്ഷണഃ. ഇതി ധർമാർത്ഥകാമമോക്ഷാത്മക ചതുർവർഗ സാധനാത് വേദത്വം പ്രതിപാദ്യത്തെ. പുരാണം പഞ്ചമോ വേദ ഇതി ആദ്രിയത്തെ. ഉക്തം ച ശ്രീമദ്ഭാഗവത പുരാണേ ഇതിഹാസപുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യത്തെ. ഇതി സംസ്കൃതസാഹിത്യെ പുരാണാനാം അതീവ ഗൗരവാസ്പദം സ്ഥാനം വിദ്യത്തെ. ധാർമ്മികദൃഷ്ട്യാ ഏഷാം മഹത്വം അധികമസ്തി. സർവജനഹിതായ സർവജനബോധായ ച പ്രസാദഗുണോപേതായാഃ പദ്ധത്യാ സമാശ്രയേണ പുരാണാനാം മഹത്വം പ്രതിപദം ആലക്ഷ്യത്തെ. വേദതത്വാർത്ഥജാതം സാരല്യേന അവഗമയിതുമേവ ഏതേഷാം പ്രവൃത്തിഃ. വേദവിഹിതാനാം ധർമാണാം സരളസുബോധഭാഷായാം വർണ്ണനായ ഏവ പുരാണാനി വിരചിതാനി. പൗരാണിക സൃഷ്ടിവിജ്ഞാനം. പുരാണാനാം പഞ്ചലക്ഷണാനാം മുഖ്യം ലക്ഷണം സൃഷ്ടിഃ വിദ്യത്തെ. പൗരാണിക സൃഷ്ടിവിജ്ഞാനേ സാംഖ്യദർശനസ്യ സൃഷ്ടിവിദ്യ അവബോധ്യത്തെ. സാംഖ്യേ സൃഷ്ടേഃ വികാസഃ പ്രധാനസ്യ പുരുഷസ്യ ച ഏതയോഃ ഉഭയോഃ തത്വയോഃ പാരസ്പരിക പ്രഭാവസ്യ തഥാ സംയോഗസ്യ പരിണതം ഫലം വർത്തത്തെ. ഏതയോഃ ഉത്പത്തിഃ വിഷ്ണോഃ അസ്തിത്വം ആശ്രിതാ അസ്തി. വിഷ്ണുപുരാണേ കഥിതമസ്തി യത് വിഷ്ണോഃ പരമസ്വരൂപാത് പ്രധാനം പുരുഷഃ ച ദ്വേ രൂപേ ഉദ്ഭവതഃ. തഥാ വിഷ്ണോഃ തൃതീയരൂപദ്വാരാ ഏതൗ ഉഭൗ സൃഷ്ടിസമയേ സംയുക്തൗ ഭവതഃ. തഥാ പ്രളയദശായാം വിയുക്തൗ ഭവതഃ.
भगवतः विष्णोः कालशक्तिद्वारा एव विश्वस्य सृष्टिः तथा प्रलयं करोति। पुराणेषु नवविधसृष्टेः वर्णनं प्राप्यते। ब्रह्मपुराणे प्राकृतसर्गः, वैकृतसर्गः, प्राकृतवैकृतसर्गः। प्राकृतसर्गस्य संख्या 3 एवं वैकृतसर्गस्य संख्या 5 एवं प्राकृतवैकृतसर्गस्य संख्या 1 एव अस्ति। एवं सर्गाणां सम्मिलितसंख्या 9 अस्ति। अस्मिन् सर्गे ब्रह्मणः मानसात् सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमारनामधेयाः सदैव पञ्चहायनयुक्ताः कुमाराः बालयोगिनः समुत्पन्नाः अभूवन्। विष्णुपुराणानुसारतः अविद्यासर्गः ब्रह्मसर्गान्तर्गतं वर्तते। द्वितीयः भूतसर्गः, तृतीयः तन्मात्राणां सर्गः। इमे 3 प्राकृतसर्गाः उच्यन्ते। प्राकृतसर्गाः के? अविद्यासर्गः, भूतसर्गः, तन्मात्राणां सर्गः च। अस्मादनन्तरं जनानां सृष्टिः भवति। एते उत्पद्यमानाः जनाः वृक्षाः, पशवः, देवाः, मनुष्याः च सन्ति। श्रीमद्भागवतस्य 3. स्कन्धे 10. अध्यायानुसारं सृष्टेः विभागे किमपि वैलक्षण्यमस्ति। तदनुसारेण 6 प्राकृतसर्गः, महान्, अहङ्कारः, भूतानि अर्थात् तन्मात्राणि, इन्द्रियाणि, देवः, तमः। 3 वैकृतसर्गः, वृक्षः, तिर्यक्, मनुष्यः। इत्थं सर्वा मिलित्वा 9 सृष्टिः भवति इति। इदानीं पुराणानां भेदाः पठामः। पुराणस्य 5 भेदाः सन्ति। महापुराणानि, पुराणानि, उपपुराणानि, पुराणसंहिता, इतिहासः चेति। गुणसङ्ख्याकालाधारेण पुराणानि 3 विभज्यन्ते। संख्यायाम् 18 पुराणानि इति प्रतिपादितं देवीभागवते आद्याक्षरेण यथा मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते इति। विष्णुपुराणानुसारं 18 पुराणानि सन्ति यथा ब्राह्मं, पात्मं, वैष्णवं च शैवं, भागवतं यथा तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च 7मम् आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यं 9मं तथा 10मं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं मेकादशं स्मृतं वाराहं 12 चैव स्कन्दं चात्र 13 14 वामनकं कौर्मं 15 तथा मत्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परं महापुराणान्येतानि ह्यष्टादश महामुने इति। इत्थं पुराणम् इति विषयः समाप्तः। धन्यवादः।